know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car, and 4 years no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar, and I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of that mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. As good as the day I met you. I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink-182 song that we beat to death in Tucson. Okay, I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car, and 4 years no call. Now I'm looking pretty in a hotel bar, and I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't never getting older. Closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of that mattress that you stole from your roommate back in Boulder. Vitality and enthusiastic. He is none other than our beloved correspondent, Mr. Pesasar Garu, onto the stage. Let's all give a huge round of applause. All the parents, please put your hands together. Hardly welcome, sir. Hardly welcome, sir. All the parents, please put your hands together. Please be seated, sir. Thank you, sir. Tell me more about him. He's a field functionary in education department who inspects primary and upper primary schools in their mandal. Wow, it's great to hear about him. I'm very much eager to see him. Shall we call him onto the stage? Yes, of course. Good, our guest of honor. Now, I warmly welcome Mr. Pinjaraja Gangarangaru, Mandal Education Officer, Armour, onto the stage, please. With a bouquet. Hardly welcome, sir. All the parents, please put your hands together. Please be seated, sir. Founder and CEO of EWS Academy onto the stage. All the parents, please put your hands together. Applause. Parents, put your hands together. Hardly welcome, sir. Special guest with a bouquet.
sir. Sir, please take your seat. Thank you, sir. When we welcome, let's have a huge round of applause. We welcome you, sir. I request two girls to escort sir, and I request our management to honor him with a bouquet. All the parents, please put your hands together. Heartily welcome, sir. We are going to have a traditional lighting ceremony as a tribute to Mother God Saraswati. On behalf of the management, we would like to call all the guests and teachers to come forward for lighting the lamp. कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुनमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् सन्ध्यादीपनमोऽस्तु ते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः सम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् सन्ध्यादीपनमोऽस्तु ते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः Thank you all the teachers and guests for being here. I request Sri Gangareddy sir to please come onto the stage. I request 10th girls to escort. While escorting, all the parents give a big round of applause. Heartily welcome, sir.
students, welcome to the 21st Annual Day Celebration 2025 of Nalanda. I am feeling very happy to have this opportunity to present before you the constant upward graph of our school achievements, and we are thankful for the patronage of all who wishes, as well as our parents, our committed faculty, our young and expert scholars, our dedicated supported system, and all those who are connected is some way or the other to our glorious journey of 21st years. I am glad to say that Nalanda School under the management of Sri Sai Ganesh Educational Society has been rendered service imparting primary and secondary education since 2004. History of Nalanda. Sri Sai Ganesh Educational Society provides nutritious foods and mineral water to hostelers and have a spacious dining hall. Every day there will be medical and health checkup for hostelers by experienced and qualified doctors. Our school buses facilities is available for 30 villages. We provided first rank, second rank, and third ranks. We are number one in IIT Foundation program. And also we focus on preschool celebrations like Food Fest, Professional Day, and also conducted games for parents. We celebrated both regional festivals like Batkama to instill scientific thinking and encouraging curiosity in the minds of the youth. Our science exhibit, Natural Farming, selected for state level science exhibition, which was held in the month of January in Jacharla, Mahbubnagar district. We are number one in games and sports, and every year we win maximum number of shields in mandal level games. Our students have selected for district level games to any. We have openly challenged to that our school in our mandal to compete with us and win. And 16th, as per as the SSC last year 2023 and 2024 result are concerned, we got 100% operation results. ఇలానే ఉంటే మేము పై స్థాయి కూడా వెళ్ళగలుగుతాం సార్. ఎవ్రీడే ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఎన్నో ప్రోగ్రామ్స్ మనం కండక్ట్ చేస్తాం. కాబట్టి ప్రతిసారి మాకు మీరు ముందుండి మాకు కోఆపరేషన్ చేస్తున్నారు చాలా సార్. చాలా థ్యాంక్ యూ. ఇట్ ఈస్ లాస్ట్ మై కంక్లూడెడ్. థ్యాంక్ యూ సార్. జై హింద్, జై భారత్ అండ్ జై నలంద. థ్యాంక్ యూ. Abhiya, let me tell something about term that refers to activities that the people enjoy in their leisure time. It can include mostly Zabardast. Yes, you are right. Jabardast platform has given a life to many people, and it's a Telugu comedy show that got its household name for love riot in every Telugu house across the globe. Now, apart from that, here we have Jabardast frame actors named Ishmat Emmanuel and Nokaraju, and also Pratyusha Chamanti serial frame anchor. Wow, we are excited to have them as our guest. You know what? Even parents are eagerly waiting to see them on the stage. With a great excitement, I heartily invite Ismat Emmanuel, Nukaraju, and also Pratyusha Chamanti serial frame anchor onto the stage. One more anchor, Vinita Reddy serial actress. I request come on to the stage. I request the management to honor our special guests with a bouquets. Parents, put your hands together. Heartily welcome to all the Jabardast frame actors. I request Vanitha Reddy Garu to please come on to the stage. Heartily welcome, ma'am. Heartily welcome, ma'am.
సరస్వతికి నమస్కారం. గుడ్ ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్. మీకే ఆర్మూర్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ. ఇటువైపు గుడ్ ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్. It gives me immense pleasure to be at this 21st annual day celebrations of Nalanda. ఈ 21 సంవత్సరాల ప్రయాణంలో we feel very proud to say that, అంటే as the founder and CEO of E-Abhyas Academy, we feel very honored and proud to say that we are in association with Nalanda since 7 years. కరోనా కంటే ముందు నుంచి E-Abhyas Academy నలందాతో అసోసియేట్ అయి ఉండటం we feel it works for non-corporate schools. నాన్-కార్పొరేట్ స్కూల్స్లో ప్రణాళికాబద్ధమైనటువంటి ఫౌండేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఇవ్వడం అనేది E-Abhyas Academy యొక్క విధి. In the name of this foundation program, E-Abhyas Academy is a little bit proud enough to say that you take any district in AP and Telangana, we are having 2 or more schools in that. Approximately we are serving 575 plus schools in AP and Telangana. Around 1,25,000 మంది పిల్లలు ఒలింపియాడ్ కరికులం తీసుకుంటున్నారు. అందులో నలంద పిల్లలు కూడా ఒకరు. ఈరోజు ఈ యాన్యువల్ డేకి ప్రసాద్ సార్ మీరు పిలవలా, నేను రాలా. అలాగే సాగర్ సార్ మీకోసం రాలా. మరి ఎవరి కోసం వచ్చావు? తొందరగా వెళ్ళిపోతే మా పిల్లలు డ్యాన్సులు చూస్తాం, అలాగే జబర్దస్త్ కిట్ చూస్తాం. తొందరగా వెళ్ళిపో. ఎంతమంది వీళ్ళు మనసులో అనుకుంటుంది, అబ్బబ్బబ్బబ్బా అందరు హమాం సోపే అంతేనా? ఇటువైపు ఎవరు లేరా? సార్ తొందరగా వెళ్ళిపోండి, మా పిల్లలు డ్యాన్సులు చూడాలి, జబర్దస్త్ కిట్ చూడాలా. నేను ఎంఎస్సి సైకాలజీ కూడా చదివా. మనసులో ఏమనుకుంటారు నాకు బాగా తెలుసు. ఎంఎస్సి ఫిజిక్స్తో పాటు ఎంఎస్సి సైకాలజీ, ఎంఈడి, ఎంఫిల్, పిహెచ్డి, ఎడ్యుకేషన్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. I know what you feel, but this is the opportunity we find to interact with the parents. Who invited us అంటే నేను రోజు ప్రసాద్ గారి వాట్సాప్ స్టేటస్, సాగర్ గారి వాట్సాప్ స్టేటస్ చూస్తా. ఒక రోజులో నేను ఆల్మోస్ట్ అన్ని స్కూల్స్, మా అసోసియేట్ స్కూల్ స్టేటస్ చూస్తూ ఉంటాం. సచ్ ఎన్ ఎనర్జెటిక్ పర్ఫార్మెన్స్. అసలు ఎందుకు మీరు ఎంతమంది ఈ ఇన్విటేషన్ చూశారు? పిల్లలు ఈ యాన్యువల్ డేకి ఇన్వైట్ చేసి చూశారు? క్రియేటివ్గా ఉందా లేదా? చూసారా? ఎంతమంది సార్ వాట్సాప్ స్టేటస్ చూశారు లేదా? మీ దగ్గరికి నోటీస్ వచ్చింది. ఎంత క్రియేటివ్గా ఉంది. పిల్లల మధ్యలో నుంచి ప్రసాద్ గారు వచ్చి మాట్లాడటం, సాగర్ గారు వచ్చి మాట్లాడటం, అలాగే పూర్వ విద్యార్థులన్నీ మాట్లాడటం. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది అని అంటే, సిన్స్ 7 years నుంచి చూస్తూ ఉంది. లాస్ట్ ఇయర్ దే ఇన్వైటెడ్ మీ, బికాస్ ఆఫ్ సమ్ రీజన్స్ ఐ వాజ్ స్టక్ సమ్వేర్ ఎల్స్. ఐ ఫెయిల్ టు కమ్ సో. అండ్ ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ బరాబర్ రావాలని చెప్పేసి అని అనుకున్నా. సో నెయిదర్ సాగర్ గారు పుల్లుడిమి ఆర్ ప్రసాద్ గారు లేదా ఈ టీచర్స్ కాదు, ఇది కాదు, ద యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్. నలందేట్స్ మీకు గట్టిగా చప్పట్లు రా మీకోసం. ఇక్కడున్న డయాస్ మీద ఉన్న అందరూ కూడా మిమ్మల్ని చూడడానికే వచ్చాం. ఏ కంప్లీట్ మీల్. వాట్ నలంద గివ్స్ ఈజ్ ఏ కంప్లీట్ మీల్. నేను రోజు ఒకటే కర్రీ తింటానంటే కుదరదు. అలా ద నలంద ఈజ్ ప్రొవైడింగ్ ఏ కంప్లీట్ మీల్. ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ అకాడమిక్స్. ఇస్తుందా ఇవ్వట్లేదా? నేను చెప్పే మాటలు ఎంత పడి కరెక్ట్? మంచి అకాడమిక్స్ ఇస్తున్నారా ఇవ్వట్లేదా? మంచి కరికులర్ యాక్టివిటీస్. ఇప్పుడే వాళ్ళ రిపోర్ట్లో చెప్పున్నారు. మండల్ లెవెల్లో ఉన్న స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీస్, మంచి ప్లే గ్రౌండ్ ఉంది, డెడికేటెడ్ టీచర్స్ ఉన్నారు. సో అకాడమిక్స్, కరికులర్, కో కరికులర్, ఎక్స్ట్రా కరికులర్, దే ఆర్ గివింగ్ ఫోకస్. అండ్ బియాండ్ ఆల్ మా ఒలింపియాడ్ కరికులం తీసుకున్నట్లయితే తెలంగాణ వైజ్గా మేము కండక్ట్ చేసేటువంటి అంటే 250+ స్కూల్స్లో ఒక అరౌండ్ 75,000 మంది పిల్లల్లో లాస్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్ ఒక 25 మంది పిల్లల దాకా టాపర్స్గా రవీంద్ర భారతిలో జరిగినటువంటి అవార్డు ఫంక్షన్లో అవార్డ్స్ తీసుకొని ఉన్నారు. అండ్ ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ కూడా అరౌండ్ ఒక 25-30 మంది పిల్లలు రాబోతున్నారు. సచ్ అన్ గ్రేట్ అచీవ్మెంట్. ఒలింపియాడ్ కరికులం అనేటువంటిది ఒక సిస్టమాటిక్గా యాజ్ పర్ ద మైక్రో స్కెడ్యూల్ కండక్ట్ చేసి పిల్లల్ని స్టేట్ వైడ్గా టాపర్స్గా ఉంచడం ఈజ్ నాట్ అన్ ఆర్డినరీ టాస్క్. అంటే మీ చేతుకున్న వాచి గురించి నేనే మీకు గుణగణాలన్నీ చెప్తూ ఉన్నాను. మీకు క్యాంపస్కి వెళ్తే వీళ్ళిద్దరు కనపడతారా కనపడరా? ప్రిన్సిపాల్స్ కనపడతారా కనపడరా? ప్రసాద్ గారు కనపడతారా? సాగర్ గారు కనపడతారా? సో సచ్ ఏ డెడికేటెడ్ టీమ్. ఎలాంటి స్కూల్ని చూసుకోవాలి? ఇల్లు చూడు ఇల్లాలని చూడు అని చెప్పేసి అని అంటారు. ఇల్లాలని చూసి ఇల్లుని చూడు అని చెప్పని అంటారు. అలాగే ద మేనేజ్మెంట్ హూ ఆర్ అవైలబుల్ టు యూ.
ఈ కార్పొరేట్ సెక్టార్లో ఏమవుతుందంటే ఎక్కడో స్విచ్ ఉంటుంది, ఎక్కడో బల్బు వెలుగుతుంది, ఎక్కడో తీగ ఉంటుంది. బట్ హియర్ నాకు చాలాసార్లు మధ్యలో 1-2-3 సార్లు విజిట్కి వస్తే ద వే దే ఆర్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ ద పేరెంట్స్ మేడ్ మీ సో అమేజింగ్. రూరల్లో ఆ ఫ్రెష్నెస్ ఉంటుంది. ఏంటి అని అంటే ఫలానా అందరూ ఒక కుటుంబ సభ్యుల్లాగా మాట్లాడుతున్నారు, ఆయన పేరెంట్ లాగా లేదు. సార్ మీ బంధువా సార్ అన్న అంటే కాదు సార్ మా పేరెంట్ అని చెప్పనన్నారు. ఇంతకంటే ఆత్మీయత మనకి ఇంకేమైనా కావాలా వద్దా? సో దట్ రిలేషన్ ఈజ్ పుల్లింగ్ టువర్డ్స్ నలంద. ఈరోజు ఎటో వెళ్ళాల్సింది ఎందుకు ఇక్కడికి రావాల్సి వచ్చిందంటే ద అచీవ్మెంట్స్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్. ఈరోజు పిల్లలు చేస్తున్నటువంటి అచీవ్మెంట్స్ మేము కూడా విట్నెస్ చేయాలని చెప్పి రావటం జరిగింది. అండ్ ద ప్రొఫెషనాలిటీ అంటే వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి ప్రొఫెషనల్ అప్రోచ్ అనేటువంటిది, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. మనకి రూరల్లో కొద్దిగా మిస్ అయ్యేటువంటి అంశాలు ఏంటి అని అంటే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. బట్ హియర్ సీయింగ్ దీస్ యాంకర్స్, నాన్న రేపు వీళ్ళని బీట్ చేసేస్తారు మీరు, అనుమానమే లేదు. సో నాకు ఫ్యూచర్ సీఈఓలు కనపడుతున్నారు. నాకు చాలా తెలుసు, కానీ దాన్ని కమ్యూనికేట్ చేయలేకపోతే నిన్నెవరు హానర్ చేయరు. ఈరోజు ఇన్ని వేల మంది ముందు ఆ పిల్లలు అలా మాట్లాడుతూ ఉన్నారంటే వాళ్ళ వెనకాల టీచర్లు ఉన్నారా లేదా? మరి ఆ టీచర్లకు గట్టిగా చప్పట్లు కొడదామా వద్దా? ఇన్ ఏ బ్యూటిఫుల్ వే దే ఆర్ మౌల్డింగ్ ద చైల్డ్స్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్ రెడీ. ఈరోజు స్టూడెంట్ ఎలాంటిది కావాలంటే నాకు ఓన్లీ నాలెడ్జే ఉందనంటే కుదరదు, నేను ఓన్లీ మాట్లాడతానంటే కుదరదు. నాలెడ్జ్ కావాలి, మాటలు కావాలి, రీడింగ్ స్కిల్స్ కావాలి, రైటింగ్ స్కిల్స్ కావాలి, ప్రెజెంటేషన్ స్కిల్స్ కావాలి. ఏ కంప్లీట్ మీల్ నలంద ఈజ్ ప్రొవైడింగ్ అండ్ వీ ఫీల్ ఇట్స్ అన్ ఆనర్ ఇన్ అసోసియేటింగ్ విత్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్. సో మనం చేయాల్సిన పని, పేరెంట్గా మనం చేయాల్సిన పని, ఐ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ మచ్ ఆఫ్ యువర్ టైం. ఎంటర్టైన్మెంట్ మోడ్లో ఉన్నటువంటి దాన్ని స్పీచ్ మోడ్లోకి మార్చకుండా ఐ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ మచ్ ఆఫ్ యువర్ టైం. జస్ట్ ఏంటి అని అంటే సపోర్ట్ ద మేనేజ్మెంట్. స్కూల్లో మేము ఒకటి చెప్పి పంపిస్తాం, అది ఇంటి దగ్గర కూడా కొనసాగే విధంగా చూడండి. జస్ట్ వాళ్ళని మనం ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత స్కూల్లో ఏం చెప్పారో దాన్ని హానర్. ఇక్కడ ఇండియా ఈజ్ మై కంట్రీ, ఆల్ ఇండియన్స్ ఆర్ మై బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ అంటే మీరు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత రే వాడితో మాట్లాడమాకంటాం. అలాగే మేము ఇక్కడ షేరింగ్ అండ్ కేరింగ్ డే అని ఒకటి అందరికీ షేర్ చేసుకొని వన్నెస్ ఏర్పాటు చేస్తే ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత రే నువ్వు వాడికి ఏం పెట్టమాకని అంటున్నావు అనట్లేదు. అలాగే 2 నిమిషాలు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఈరోజు ఏంటి స్కూల్లో ఏంటి, ఎలా ఉంది, ఏం చదివావు ఏంటి అనేటువంటిది ఒక్కసారి మనం వాళ్ళని అడిగితే నా పేరెంట్ నా కోసం ఉన్నారు. ఈరోజు ఈవెంట్ సక్సెస్ అయిందా ఫెయిల్ అయిందా? ఈ ఈవెంట్ సక్సెస్సా ఫెయిలా? సక్సెస్సా ఫెయిలా? గ్రాండ్ సక్సెస్సా మామూలు సక్సెస్సా? గ్రాండ్ సక్సెస్. ఎవరి మూలంగా? డయాస్ మూలంగానా? పిల్లల మూలంగానా? జబర్దస్త్ టీం మూలంగానా? ఎంఈఓ గారి మూలంగానా? నా మూలంగా కాదు, మీ మూలంగా. పేరెంట్స్ బిగ్ అప్లాస్ టు యు ఆల్. మీకు మీరే చప్పట్లు కొట్టుకోండి, మాకు ఎలా కొట్టట్లేదు. ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఇక్కడికి రావడం ద్వారా మీరు డైరెక్ట్గా మీ పిల్లవాడికి ఇచ్చిన మెసేజ్ ఏంది అని అంటే బేటా నీ కోసం నేనున్నాను రబాయ్, నీ ఆటాపాటా చూడడానికి ఉన్నాను, నీ పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్ అటెండ్ అవ్వడానికి నేనున్నాను, నువ్వు పడితే నేనున్నాను, నువ్వు కింద పడితే నేనున్నాను, నువ్వు నుంచుంటే నేనున్నాను, నీ జీవితంలో నువ్వు ఎదిగేదాకా నీ వెనకాల నేను ఉన్నాను. ఆ మెసేజ్ మీరు లౌడ్ అండ్ క్లియర్గా ఇచ్చారు. అందుకని మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు. అండ్ ఇంత అద్భుతమైనటువంటి ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినటువంటి మేనేజ్మెంట్కి, టీచర్స్ అందరికీ కూడా ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు. జై హింద్. దగ్గర కొట్టండి, అట్లా చేస్తూ ఉండండి, పురుగులు కూడా చచ్చిపోతూ ఉంటాయా? థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అమ్మ యాంకర్స్ సుమ గారు, శ్రీముఖి గారు, అనసూయ గారు, రష్మి గారు మీరు వస్తే నెక్స్ట్ మీరేరా రండి. మీరే భయపడతారు, మీరే షాంపులు తలంటుకుని వచ్చేసారు, జడలు లేవా డైరెక్టా? రండి మాట్లాడండి రా, భయపడకండి. నన్ను దగ్గర నుండి చూస్తే కొంచెం భయం వేస్తుంది, భయపడకండి. అట్లా అని లేదా, సీరియస్గా భయపడతావా? ఫ్యూ క్వశ్చన్స్. Sir, what is the reason behind establishing EABS Academy? Hello. Establishing EABS Academy ఎందుకు ఎస్టాబ్లిష్ చేశాను? As mentioned earlier, EABS Academy works for non-corporate schools to provide systematic foundation program. Okay, so what happens is your curriculum, you are having curriculum, but when it comes to an external agent like EABS Academy, it will shape into a professional approach, so systematic approach, and you will be compared with the n number of schools across AP and Telangana. Is it or not? So to give that professional output, we established EABS Academy, and at present we are working for, as mentioned earlier, 575 plus schools across AP and Telangana. Is it necessary of IIT foundation programs in school level? నీకు ఇష్టం లేదా?
స్కూల్ లెవెల్లో ఫౌండేషన్ ప్రోగ్రామ్ అవసరమా? చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, అది మీకు కాదు, పేరెంట్స్ కోసం. యూ నేమ్ దట్ యాజ్ ఐఐటి ఫౌండేషన్ ఆర్ యూ నేమ్ దట్ యాజ్ ఒలింపియాడ్ కరికులం, ఏ ఫౌండేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ మస్ట్. ఎందుకు అని అంటే దేర్ ఈజ్ ఏ సిగ్నిఫికెంట్ గ్యాప్ బిట్వీన్ ద స్కూల్ కరికులం అండ్ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్ కరికులం. దట్ మీన్స్ when you are entering into the competitive world, that is IIT or JEE exams or MSET or some other deemed universities are conducting their own examination, the level of questions asked there and the preparation what is happening at the school is different. There is a big gap between these two. So because of this foundation program, adi abhyasa lepothe inkota anedi kaadu, ఆ గ్యాప్ ఫిల్ చేసి యువర్ పాత్ ఈజ్ మేడ్ వెరీ క్లియర్ టు అచీవ్ దట్ గోల్. ఫర్ దట్ రీజన్ ఏ సిస్టమాటిక్ అప్రోచ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇంకొక క్వశ్చన్ దీనికే నేను ఒక అడుగుతా, బూస్ట్ హార్లిక్స్ అవసరమా అవసరం లేదా పిల్లలకి? ఏం చేస్తుంది బూస్ట్ హార్లిక్స్? ఏదైనా ఎసెన్షియల్ మినరల్స్ అనేటువంటివి మిస్ అయితే ఆ మినరల్స్ని పిల్లవాడికి పూర్తి చేస్తుంది. అదే బూస్ట్ హార్లిక్సే పూర్తిగా తింటే అవుతుందా? ఇట్ విల్ బికమ్ ఏ పాయిజన్. అలాగే ఫౌండేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేటువంటివి ఇలా నలందాలో జరుగుతున్న విధంగా ఆటపాటలతో పాటుగా మధ్యలో ప్యాచ్ వర్క్ పూర్తి చేసేది ఉండాలి, కానీ బాయిలర్ కోడ్ లాగా పొద్దున్నే 6 దగ్గర నుంచి రాత్రి 8 దాకా కూర్చి మిక్సీలో వేసి రుబ్బేటట్టుగా ఉండకూడదు. థ్యాంక్ గాడ్ నలంద ఆ పని చేయట్లేదు. Sir, final question. What are the uses of IIT and Olympiad courses for students? Yes, అదే యాజ్ మెన్షన్డ్ ఎర్లియర్. ఏమవుతుంది అని అంటే in public examinations you are asked to write the questions in an elaborated manner. There you are asked to elaborate, so you will be writing it for paras and paras. కానీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో ఏమడుగుతున్నారు, ద ఎంటైర్ ఇన్ఫర్మేషన్ షుడ్ బి ప్రెజెంటెడ్ ఇన్ ఏ సింగిల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ బిట్. మరి ఇది ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే వస్తుంది? సో యూ షుడ్ రిమెంబర్ ద ఫార్ములా, you have to submit that and execute that and finally you have to get the answer. ఇవన్నీ కూడా ఎంతసేపట్లో జరగాలి అని అంటే less than 60 seconds. మరి అది ఆల్ ఆఫ్ ఏ సడన్ సచిన్ లోపలికి వెళ్ళేసి సెంచరీ కొడతారా? ఆల్ ఆఫ్ ఏ సడన్ వీళ్ళు ప్రిపేర్ అవ్వకుండా వచ్చారా? మంచి రిహార్సల్స్ వేసి వచ్చారు, పక్కా ప్లానింగ్తో వస్తారు. ఏ సార్ ప్లాన్ ప్రిపేర్ అయ్యారా అవ్వలేదా? బీభత్సంగా ప్రిపేర్ అయ్యారు. సో ప్రిపరేషన్ అనేటువంటిది మేక్స్ యువర్ ప్రెజెంటేషన్ ఏమవుతుంది ఈజియర్. ఓకేనా? నేను మాత్రం ఈ క్వశ్చన్స్కి ప్రిపేర్ అవ్వాలి, అందుకే కొద్దిగా తడబడుతూ. Thank you, sir. Thank you so much. Actually, these are not our questions. These are parents' questions. అవునా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ అనండాలి. Thank you, sir. ఈరోజు 21st యాన్యువల్ డే ఫంక్షన్కి వచ్చేసినటువంటి ముఖ్యంగా పేరెంట్స్, అలాగే ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నటువంటి మా నలంద టీం, అలాగే అతిథులు అందరికి కూడా ఈ సాయంకాల శుభాభినందనలు తెలియజేస్తూ 2004 నుంచి 2025 వరకు ఆర్మూర్ పట్టణంలో మరి ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి దినదినాభివృద్ధి చెందుతూ మరి ఆర్మూర్ ప్రాంత ప్రజల అభిమానాన్ని, ఆదరణని చూరగొంటూ వారి యొక్క ఆలోచన విధానానికి, వాళ్ళ అభిరుచులకు తగ్గట్టుగా వారు ఎవరైతే పిల్లల్ని మా పాఠశాలలో జాయిన్ చేయడం జరుగుతుందో ఆ పిల్లలందరికీ కూడా అన్ని రకాల కాంటెంట్స్ని అందిస్తూ మరి వారికి తగిన ఒక మంచి పిల్లల్ని వారి చేతులు పెట్టడం మా నలంద టీం యొక్క స్వభావం. సో మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి, ప్రతి దాంట్లో కూడా నలంద సక్సెసే ఉంటుంది, కానీ ఎక్కడ కూడా ప్రకటనలు ఉండవు, స్టేట్మెంట్లు ఉండవు, టీవీ స్క్రోలింగ్ ఉండవు. ఎందుకంటే మేమంతా కూడా సైలెంట్ కిల్లర్స్. ఫలితాలు వచ్చినాయంటే బ్లోట్ అయిపోతుంది, కానీ పేపర్లు ఇచ్చుకోం. మీకు తెలుసు, పేరెంట్స్కి తెలుసు మీ పిల్లల యొక్క కెపాబిలిటీ ఏంటిదో, ఎబిలిటీ ఏంటో మీకు తెలుసు. ఆ రకంగా కమిట్మెంట్తో కష్టపడుతున్నటువంటి మా స్టాఫ్, క్వాలిఫైడ్ స్టాఫ్ మీకు అందించడం జరుగుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం మీరు చూడండి, చాలామంది పేరెంట్స్ అందరూ కూడా వాళ్ళ పిల్లల్ని కార్పొరేట్ పాఠశాలలో హైదరాబాద్లో ఇంకెక్కడో విజయవాడలో జాయిన్ చేద్దామన్న ఆలోచనలో ఉంటారు.
కానీ ఇక్కడికి వచ్చి పాఠశాలకు వచ్చేసి పాఠశాలలో జరుగుతున్న అంశాలను చూసిన తర్వాత ఏ ఒక్కరు కూడా బయటికి వెళ్ళలేరు. మీకు తెలుసు చాలామంది ఈ రోడ్డు పైన హైదరాబాద్కి వెళ్దామని వెళ్ళే వాళ్ళందరూ కూడా రైట్ టర్న్ అయ్యి నలందరికి వచ్చేస్తారు. ఆ సంఘటనలు మా సాగర్కు ప్రసాద్కు బాగా తెలుసు. ఎందుకనంటే ఇక్కడ జరుగుతున్న అంశాలన్నీ కూడా వాళ్ళకి బాగా తెలుసు కాబట్టి. మా పిల్లలు ఈ పాఠశాలలో చదివితే ఒక మంచి ఉన్నతులుగా తయారవుతారని చెప్పేసి వాళ్ళకి తెలుసు కాబట్టి. సో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ మీ పిల్లలు ఒక 8 అవర్స్ మాత్రమే పాఠశాలలో ఉండడం జరుగుతుంది. బట్ మిగతా ఒక 16 అవర్స్ అంతా కూడా మీ దగ్గరే ఉంటారు. ఇందాక పవన్ గారు చెప్పినట్టుగా ఇక్కడ మీరు మేము కలిస్తేనే మన పిల్లలు ఒక మంచి భవిష్యత్తులో ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. ఎలా ఉంటుంది అని అంటే, సో ఇక్కడ రకరకాల కార్యక్రమాలు పెడతా ఉన్నాం. ఈరోజు ఇంతమంది ఒక స్కూల్ డేకి ఫంక్షన్కి హాజరవుతున్నారు కదా, మరి పేరెంట్స్ టీచర్ మీటింగ్స్కి ఎంతమంది హాజరవుతున్నారు? అది మెయిన్. ఖచ్చితంగా పేరెంట్స్ మీటింగ్ పెడుతున్నారంటే కంపల్సరీ పాఠశాలకి రావాలి. ఎందుకు రావాలి? ఏ ప్రాబ్లమ్స్ లేవా మీకు? మీ పిల్లలు ఏం ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పట్లేదు అని అంటే మీకు మీ పిల్లలకి మధ్యలో గ్యాప్ ఉందన్నట్టు లెక్క. కాబట్టి దయచేసి పిల్లలకు మీకు మధ్యలో గ్యాప్ అనేది ఉంచుకోకండి. కమ్యూనికేషన్ అనేది బాగా ఉండాలి. సో డాడీ, నాకు ఈరోజు మనకి ఈ పాఠం అర్థం కాలేదు, ఈరోజు ఈ పాఠశాల ఇది జరిగింది అనేది మీ అమ్మాయి కానీ మీ అబ్బాయి కానీ మీకు చెప్పగలగాల. సో ఎక్కడైనా గ్యాప్ ఉంటే కనుక పాఠశాలకు వచ్చేసి యాజమాన్యాన్ని అడగాల, టీచర్లను అడగాల. ఆ రైట్ మీకు ఉంది. ఎందుకంటే మీ పిల్లల యొక్క బంగారు భవిష్యత్తు ఇక్కడే రూపుదిద్దుకుంటుంది. సో మా పిల్లలు వాళ్ళు చూసుకుంటారులే, సాగర్ వాళ్ళు ప్రసాద్ వాళ్ళు చూసుకుంటారులే అని అనకూడదు. ఖచ్చితంగా పాఠశాలకి రావాలి. మీటింగ్లే కాకుండా ఎప్పుడైనా రండి, వచ్చి ఖచ్చితంగా అడగండి. అడిగి మీకు కావాల్సింది తీసుకోండి. ఏం తీసుకుంటారు? చదువు తీసుకోండి, కాంటెంట్ను తీసుకోండి, సబ్జెక్టు పరంగా కాంటెంట్ కరెక్ట్ ఉందా లేదా అది చూసుకోండి. సో కాబట్టి న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ వచ్చిన తర్వాత మనకి పిల్లలకి పేరెంట్స్కి మధ్యలో కమ్యూనికేషన్స్ బాగా అభివృద్ధి చెందింది. గతంలో పాతకాలంలో పెద్ద ఫ్యామిలీస్ ఉన్నప్పుడు కొంచెం గ్యాప్ ఉండేది. ఇప్పుడు ఏంటంటే చిన్న ఫ్యామిలీస్ అయిపోయినాయి. ఆ సందర్భంలో పిల్లలకి పేరెంట్స్కి మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ బాగా అభివృద్ధి కావాలంటే ఆ రకంగా మనం మూవ్ కావాలి. ప్రతి అంశాన్ని కూడా పిల్లోడు కానీ అమ్మాయి కానీ అబ్బాయి కానీ మీకు చెప్పగలగాలంటే ఆ స్వేచ్ఛ మీకు ఇవ్వాలి, పిల్లలకి ఇవ్వాలి. ఏం జరిగింది అని చెప్పగలగాలి. ఆ పిల్లల్ని హక్కులు చేర్చుకోవాలి. ఆ ప్రేమ కావాలి, ఆ ప్రేమను అందించాలి. సో అలా అందించినప్పుడు మాత్రమే ప్రతి అంశాన్ని కూడా మీకు చెప్పగలిగే పరిస్థితులు ఉంటారు. ఒక ఫ్రెండ్లీగా ఉండండి వాళ్ళకి, పిల్లలకి. సో మా డాడీ మాకు తోడుగా ఉన్నాడు, మా మదర్ మాకు తోడుగా ఉంది అని చెప్పేసి ఆ ధీమా వాళ్ళకు ఉండాలి. ఆ ధీమా మనం కల్పించాలి, ఆ స్వేచ్ఛ మనం కల్పించాలా. అలా కల్పించిన రోజు ఖచ్చితంగా మీ పిల్లలు మిమ్మల్ని అంటు పెట్టుకొని ఉంటారు. సో మీ యొక్క అడుగుజాడలో నడుస్తారు. అలా నడిచేటట్లు మీరు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. సో కాబట్టి పిల్లలు ఏం అడిగినా కూడా ఇరిటేట్ కాకండి. వాళ్ళు అడిగిన ప్రతిదాన్ని కూడా సాధారణంగా వినండి. సాధారణంగా విని వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉంటే కనుక ఇక్కడ యాజమాన్యానికి వచ్చేసి తెలియజేయండి, లేదా ఎక్స్పర్ట్స్ యొక్క సలహాలు తీసుకోండి. సో అలా తీసుకున్న నాడు మనం అనుకున్నటువంటి కళలు సాకారం అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. చాలామంది చాలా రకాల కష్టపడుతూ ఉంటారు. పేరెంట్స్ ఎంత కష్టం అనంటే నిర్విరామంగా 24 గంటలు కష్టపడతారు. ఎవరి కోసం కష్టపడుతున్నారు? మీకోసం, మీ పిల్లల కోసం కష్టపడుతున్నారు. కానీ పిల్లలకు టైం ఇవ్వని సందర్భంలో మీరు చేసిన కష్టం అంతా వేస్ట్. సో ఖచ్చితంగా మీరు కష్టపడుతున్నారు, సంపాదిస్తున్నారు, డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారు, అది కాదు ముఖ్యం. మీరు టైం ఇవ్వాలి, పిల్లలకి టైం ఇవ్వాలి, అది మెయిన్. సో ఆ టైం ఇచ్చిన రోజు ఆ మంచి ఒక విద్య అందుతుంది. సో మనకు ఒక మంచి విద్యను అందిస్తే మీకు అంతకంటే పిల్లలకి ఇచ్చేది ఏం లేదు. సో కాబట్టి ఆ రకంగా పిల్లలకి మంచి తోడు ఉంటారని చెప్పి తెలియజేస్తూ, ముఖ్యంగా నలంజ యాజమాన్యానికి మరొకసారి ప్రత్యేక నుండి అభినందనలు తెలియజేయడం జరుగుతుంది విద్యాశాఖ పక్షాన. ఈరోజు ఎస్ఎస్సి పరీక్ష ఫలితాల్లో కానీ, అలాగే మరి మండల్ లెవెల్ గేమ్స్లో కానీ, రకరకాల మరి ఈవెంట్స్లో కానీ, ఇన్నోవేటివ్ యాక్టివిటీస్లో కానీ, మరి జిల్లా స్థాయిలో కానీ, రాష్ట్ర స్థాయిలో కానీ ఒక మంచి స్థాయిలో ఉంచే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అది మీకు అందరికీ తెలుసు. కాబట్టి మరి ఇలాంటి ఆదరాభిమానాన్ని చూరగొంటూ ఆర్మూర్ ప్రాంతంలో ఒక మంచి కార్పొరేట్ పాఠశాలకు ధీటుగా హైదరాబాద్ను మరిపించే రకంగా మరి ఈరోజు మా విద్యను అందిస్తున్నందుకు పాఠశాల యాజమాన్యానికి, విద్యాశాఖ పక్ష ప్రత్యేకమైన అభినందనలు తెలియజేస్తూ మరి విద్యార్థులకి, తల్లిదండ్రులకు మరొకసారి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు చేసుకుని ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Give a big round of applause.
Academy. Thank you, sir. మా స్కిట్లు కాదు, మీ పిల్లల పర్ఫార్మెన్స్ గురించి ఎదురు చూస్తున్నారు కదా. రెడీగా ఫోన్లో స్టోరేజ్ అంతా డిలీట్ చేసేసుకుని ఫోటోలన్నీ డిలీట్ చేసి పిల్ల ఎప్పుడు వస్తుందా, ఎప్పుడు ఫోన్ అడ్డంగా పెట్టి తీద్దామా, ఇంటికి వెళ్ళాక ఏమే సరిగ్గా వేయలేదు, ఇదిగో ఈ కాల్ సరిగ్గా ఓపలు ఎప్పుడెప్పుడు తిడదామా. రెడీ ఉన్నారా అందరూ? ఏమ్మా ఉన్నారా? పేరెంట్స్ ఉన్నారా అసలు? ఇంట్లో పిల్లల మీద అరుతారు కదా, మా టరండి ఒకసారి గట్టిగా పైకి. ఆడవాళ్ళు మొగుల మీద అరుతారు కదా, అట్టారండి. ఇక్కడ రాదులే, ఎవరు ఇంట్లోనే వస్తాయేమో అవన్నీ. ఓకేనా? దా, అందరూ బాగున్నారా? వాళ్ళు బాగానే ఉన్నారు, నువ్వే కొంచెం మంద కొంచెమే, మిగతాదంతా బాగానే ఉంది. ఏంటండి బాబు, ఒక్కళ్ళు కూడా అరవట్లేదు, మీరు కొంచెం ఎనర్జీ అరవట్లేదు. వెళ్ళి ఎవరిదన్నా కాలు దొక్కు చూడు, గట్టిగా అరుతారు. అంత లేదు. ఈ సైడ్ మా వాళ్ళు అంతా బాగానే ఎనర్జీగా ఉన్నారు, కానీ మీ వాళ్ళే కొంచెం సైడ్ మా వాళ్ళు అంతా ఎనర్జీగా ఉన్నారు. అబ్బా, ఓహో, నువ్వు ఈ సైడ్కి వెళ్తే నేను సూసైడ్కి వెళ్తా. ఈ సైడ్ మా వాళ్ళు అయితే. ఏది మీ వాళ్ళు ఒకసారి అడవమను. అమ్మా ఇగో మన వాళ్ళు తగ్గేది, ఒకసారి గట్టిగా వేసుకోండి. అదిగా అంతేనా? మా వాళ్ళు చూడు ఎలా అరుస్తారు, ఒక్కసారి వేసుకోండి. బా, తెలుగు జనాలకి కొట్లాట్లంటే పిచ్చబ్బా. ఎందుకు? ఇందాక దాకా కలిసి అరవండి దేవుడు అరవలా, మా వాళ్ళు మీ వాళ్ళు వెంటనే విడిపోయారు. చూడు అమ్మా, మన వాళ్ళు ఒకసారి వేసుకోండి. అదిగా మీరు అరిస్తే వాళ్ళ చెవులు పగిలిపోవాలి, ఒకసారి వేసుకోండి. అది సో ఐ వుడ్ లైక్ టు అంటే అరవరు. మన ఆదివాసీ హెయిర్ ఆయిల్ ప్రమోట్ చేస్తున్న నలుగురిని కూడా మీకు రండ్రా నాన్న, ఐ వుడ్ లైక్ టు ఇన్వైట్. ఏంట్రా నోట్లో బబుల్ గమ్లు ఉన్నాయి అందరి నుంచి, లేవా? నీ పేరేంటి నాన్న? ఇటీరా మైకి. జాగ్రత్త మాట్లాడు, మా అమ్మాయి వాళ్ళు. మీ అమ్మాయా? ఓ పెళ్ళయిందా మనకి? కాదు, మా సిస్టర్స్ వీళ్ళంతా. సిస్టర్స్? ఎస్. సిస్టర్స్ కి ఏమో ఒత్తిగా హెయిర్ ఉంది, బ్రదర్ కి లేదు. వై? బ్రదర్దే సిస్టర్స్ కి ఇచ్చాడు, నీకు అవసరమారా? బ్రదర్దే సిస్టర్ కి ఇచ్చావు. ఎస్. 1 minute, వాళ్ళు ఏం షాంపూ వాడుతున్నారు అడిగి నువ్వు అది వాడుతూ ఉండు. ఎందుకు? మనకి ఎక్కడైనా మొలకలు అక్కడక్కడ రాకపోవా. ఓకే. ఈ మధ్యన బీడు భూములు తెలుసా నీకు? తెలుసు. అంటే మొత్తం ఇంకా మొక్కలు రాని పొలాలన్నమాట. అవును. అందులో కూడా వస్తున్నాయి చిగుర్లు. ఐ థింక్ రావచ్చు సార్. ఒక్క నిమిషం. సో నర్సరీ వాళ్ళు వాళ్ళకి మైక్ ఓ వీళ్ళు చెప్పాలా? ఓకే రా. ఐ వుడ్ లైక్ టు. సుమ గారు, శ్రీముఖి గారు, అనసూయ గారు, రష్మి గారు, యాంకర్ ప్రదీప్ గారు, నువ్వు ఉన్నావా? వాళ్ళు ఒక్క అవకాశం ప్లీజ్. నేనా? నాకు తీసుకో. హలో నలంద, హలో నలంద అంటే మీరే కదా, ఇప్పటిదాకా మీ గురించే చెప్పారు. ఇక్కడ అడుగుదాం, పిల్లలందరూ చాలా ఎనర్జీగా ఉన్నారు. హలో నలంద, ఇది నాకు కావాల్సింది. సో మరి వాళ్ళు ఎంత బ్యూటిఫుల్గా యాంకరింగ్ చేస్తున్నారు, ఎంత బ్యూటిఫుల్గా రెడీ అయ్యారు. వీళ్ళు ఉన్నారే, ఇంకొక 2 టీచర్లు సార్లు కానీ ఎవరన్నా మాట్లాడుంటే ఈ పిల్లలు పడుకుని పోయేవారు. వాళ్ళు రెడీగా ఉన్నారు. ఎప్పుడేంట్రా? వాళ్ళు కూడా చాలా ప్లానింగ్ తో ఉన్నారు, అందుకనే ఆపేసి. వాళ్ళు ప్లానింగ్ తో ఉన్నారా? చాలా ప్లానింగ్ తో. చూసావు అక్కడ ప్యాడ్లు, బుక్కులు, ఎగ్జామ్ కు ప్రిపేర్ అయినట్టే. కానీ వీళ్ళలో నచ్చింది నాకు. రెడీ సాంగ్. సో మరి ఇక ఆలస్యం చెయ్యకుండా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నలంద 21st యానివర్సరీ ఫంక్షన్ కి విచ్చేసినటువంటి పేరెంట్స్ కి, టీచర్స్ కి, స్టాఫ్ కి, ఎస్పెషల్లీ స్టూడెంట్స్ కి, అలాగే మా చీఫ్ గెస్ట్ అందరికీ కూడా హార్టీ వెల్కమ్. ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు ప్లీజ్ ఎవ్రీబడీ. Waiting for the dance program. Apart from that, now I would like to call dance performance of Little Charms. Isn't it? Now I like to call nursery students to perform Kelara song choreographed by Laddu Master. Yeah! Wow! What an energetic performance! ಒಳ್ಳುಳ್ಳರ ಮಾನಿನಂಗರೆ ಬಿರ್ಜಪೇಟ ಡೊಂಡುಗಯ್ಯ ಮಾನಿನಂಗರೆ ಒಳ್ಳುಳ್ಳರ ಮಾನಿನಂಗರೆ ಮೈಸೂರುಪೇಟ ಡೊಂಡುಗಯ್ಯ ಮಾನಿನಂಗರೆ ತಂಗಾಟಿ ಗುಮರಿನಂಗರೆ ತಂಗಾಟಿ ಮಾನಿನಂಗರೆ
అది సప్ప బీటి కొలుతుగడా మజాపా మజాపా ఇదా 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 ఏ రెడీగా వారా పార్టీ కమింగ్ ఓకే ఈ చిట్టి పొట్టి పిల్లలు ఎంతో చక్కగా ప్రదర్శించారు. మనమందరం కూడా వీళ్ళకి గట్టిగా చప్పట్లతో నెక్స్ట్ ఫాలోడ్ బై గుర్తుపట్టే ఉంటారు. యాక్చువల్గా ఈ గెటప్లో అంటే చాలా కష్టం. ఇప్పుడు సరికొత్తగా స్టార్ట్ అయినటువంటి జీ తెలుగులో 8:30కి వస్తుంది చామంతి సీరియల్లో శ్యామలాగా మీ ముందుకు వచ్చాను. చూస్తారా? సీరియల్స్ చూస్తారా? ఎక్కడ నాకైతే లైట్స్ ఆపోజిట్ ఉండడం వల్ల కనిపించట్లేదు. చూస్తారా? గుర్తుపట్టారా? అమ్మయ్య, వాళ్ళు అనౌన్స్ చేసిన దాన్ని బట్టి ఇప్పుడు చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది. సో అలాగే నాతో పాటు ఇవాళ మిమ్మల్ని అందరినీ ఎంటర్టైన్ చేయడానికి వచ్చినటువంటి మా జబర్దస్త్ రాకింగ్ స్టార్స్ ఇమాన్యుయల్ అండ్ నూకరాజు, అలాగే మరొక గెస్ట్ సీరియల్స్, మూవీస్ అండ్ అలాగే రీసెంట్గా జానకి రామయ్య గారి మనవరాలు సీరియల్లో ఎంతో చక్కటి పాత్రని పోషించినటువంటి వనితారెడ్డి గారు కూడా మిమ్మల్ని కలవడానికి ఇక్కడికి వచ్చారు. సో ఒక్కసారి మా అందరి కోసం ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇంకా ఆలస్యం చేయను. మొహాలు వేసుకొని చూస్తారేంట్రా? వాయించండి.
కన్ను కొట్టరు పాల పెట్టరు బయట పట్టరు అర్రే 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 కన్నె పెట్టరు కన్ను కొట్టరు పాల పెట్టరు బయట పట్టరు గుట్టు గుట్టుగా కట్టు కట్టరు గంట చేరితే గంట కొట్టరు బొట్టు గిట్టు పెట్టబంటే ఊరు కొను బెట్టె కట్టి బుట్టె కొట్టి తీరతాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇంత క్యూట్ గా చేశారు కదండి. చప్పట్. మరొక క్యూట్ టీమ్ PP1 A2. విడుమొరటోడు వాళ్ళు వీళ్ళు ఎన్నెన్ని అన్న పసి పిల్లవాడు నవాడు. విడుముండోడు అని ఊరు వాడ అనుకున్న గాని మహారాజు నాకు నవాడు. మాట పెడుసైనా మనసులో వెన్న రాయిలా ఉన్నవాడిలోన దేవుడెవరికి తెలుసును నాకన్నా. సూసేకి అగ్గిరవ్వ మాదిరే ఉంటాడే నా సవే. మెత్తాని పత్తి పువ్వుల మరేసంటాడే నా సవే. ఉంగరాల జుట్టుతోనే ఊపిరంతా ఆపినవే చిన్ని మై డియర్ చిన్ని. ఏ రంగురాళ్ళ కళ్ళతోనే బొంగరంలా తిప్పినవే నాని మై డియర్ నాని. ఏ రెండు జడ్ల రిబ్బన్తో కళ్ళకట్టే పెట్టినవే. రెండు మూడు ఫౌజులెట్టి పిల్లలు కళ్ళుకి వస్తుంటావే. అట్టాగా నువ్వట ఎట్టాగా నా ఒళ్ళు గిటారులా మోగిందే. ఏమండోయ్ నానిగారు ఆ చెప్పండోయ్ చెన్ని గారు. ఏమండోయ్ నానిగారు ఆ చెప్పండోయ్ చెన్ని గారు. ఏమండోయ్ నానిగారు అవ్వ చెప్పండోయ్ చెన్ని గారు. ఏమండోయ్ నానిగారు. అవ్వ చెప్పండోయ్ వన్స్ మోర్. హే గోదారి గట్టు మీద రామసలకావే. ఓ కోరింటాకెట్టుకున్న సందా మామవే. గోదారి గట్టు మీద రామసలకావే. కోరింటాకెట్టుకున్న సందా మామవే. ఊరంతా చూడు ముసుగే తన్ని నిద్రపోయిందే. ఆరాటాలన్నీ తీరకపోతే ఏం బాగుంటుందే. నాకంటూ ఉన్న ఒకే ఒక్క ఆడదిక్కురే. నీతోటి కాకుండా నా బాధలు ఎవరికి చెప్పుకుంటారే. గోదారి గట్టు మీద రామసులకనే గీ పెట్టి గింజుకున్న నీకు దొరకనే. ఇగో సాంగ్ అయిపోయినన్నే చప్పట్లు కొట్టాలని చెప్పా. నాకు నేను మీకు కమిడియన్గా తెలుసు. దాని తర్వాత నాలో ఇంకో కోణం ఉంది. నేను అప్పుడప్పుడు పార్ట్ టైం చేతబడులు కూడా చేస్తూ ఉంటా. సీరియస్గా చెప్తున్నా. నాకు కనుక చప్పట్లు రాలేదా అది ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టండి పిల్లలకి. పిల్లలకి చప్పట్లు కొట్టమంటే నవనీత గారిని చిరు సత్కారం. చిరు సత్కారమా? వాళ్ళు ఇందాక పుష్ప సాంగ్ రాగానే ఇలా ఉన్నారు కదా.
అలాగే ఉండిపోయారు. ఏంటి ఏదన్నా అయిందా అనుకున్నాను కాసేపు నేను. ఆ తర్వాత అర్థమైంది పుష్ప వచ్చారు అందరిలో. నాకైతే వీడు బౌద్ధ ధర్మలా అనిపించాడు కాసేపు. ఏంది శకావత్ కూడా పుష్ప ఫ్యాన్ అయిపోయింది. ఆరాటాలన్నీ తీరకపోతే ఏం బాగుంటుంది, నాకంటూ ఉన్న ఒకే ఒక్క ఆడదిక్కురే, నీతోటి కాకుండా నా బాధలు ఎవరికి చెప్పుకుంటారే. గోదావరి గట్టు మీద రామసులకునే అదిరేటి డ్రెస్ మీరేస్తే బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ తో పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తున్నారు. సో ప్లీజ్ వెల్కమ్. ఇందాక నుంచి A1 A2 అని పిలుస్తున్న వాళ్ళు అన్న ముద్దాయిలా. PP2 A2 A2 అదిరేటి డ్రెస్సు మే వేస్తే బెదిరేటి లుక్కు మీరేస్తే దడ అమికు దడ సరదాగా మేము నడి చూస్తే సరదాగా మీరు అట్టొస్తే దడ అమికు దడ ఓ సయ్యారే అరే సయ్యారే సయ్యారే సయ్యావోరే ఓరు గల్లుకే పిల్ల పిల్ల ఎన్ను పూస గల్లు గల్లు మన్నాదే, ఓర చూపులే రువ్వే పిల్ల ఏకవీర నువ్వులా ఉన్నావే. ఓరు గల్లుకే పిల్ల పిల్ల ఎన్ను పూస గల్లు గల్లు మన్నాదే, ఓర చూపులే రువ్వే పిల్ల ఏకవీర నువ్వులా ఉన్నావే. జవనాల ఓ మధుబాల, జవనాల ఓ మధుబాల, ఇవి జగడాల ముద్దు పగడాల. అగి మీద గుగిలాల చిందులేస్తున్నది తరంగిలా. ఓరు గల్లుకే పిల్ల పిల్ల ఎన్ను పూస గల్లు గల్లు మన్నాదే, ఓర చూపులే రువ్వే పిల్ల ఏకవీర నువ్వులా ఉన్నావే. Yo, 1 to the 2 to the 3 to the 4. Pare mo entry to मजा है शोर. Tiger galore, so hardcore. ये सारे नोडू आया है जाए. Hey. Come on. Oh. ఏ రంగు రంగు సైకిల్ ఎక్కి టింగు రంగం వచ్చినోడు పిల్లగాడు, ఏ టింగు టింగు బెల్లు కొట్టి ముందు సైడు ఎక్కమంటూ పిలిచినాడు. నువ్వు మంచి పిల్లగాడు కానీ నీ లోపు లోటు కంటి రోడ్డు ఎత్తు పళ్ళం వస్తే నన్ను సిట్టు సిట్టు చేయకుండా ఊరుకోడ్డు. సూది గుచ్చినోడ మళ్ళ నీకు దూది మండు రాస్తాడు, ఒక్కసారి వచ్చి చూడు. ఇటుడు అడుడు రారాడుడు నువ్వే 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 నాకు సరైనడు. అపూర్వ మేడం అండ్ కొరియోగ్రాఫర్ కొరియోగ్రాఫర్ అంజిత్ సార్ ని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాము. మేమే పేరు మార్చుకున్నాం అంజస్ సార్ అని. నువ్వా మార్చుకు అన్ని మార్చుకో. ఈ చివర ఉన్న అమ్మాయికి నేనే నేర్పించా తెలుసా. అందుకే నేను చూసా చాలా దూరంగా పారిపోయింది. భయపడింది ఆ పిల్ల బూచోడు అంటుంది. కానీ చెప్పే సో వీరికి సాగర్ సార్ చేతుల మీదుగా చిరు సత్కారం.
హలో నేనే అరుస్తున్నాను కానీ అటు నుంచి చప్పట్లు రావట్లేదు, చప్పగా ఉన్నాయి చాలా. నలంద స్కూల్ స్టూడెంట్స్ అంటే ఎలా ఉండాలి, వాళ్ళ పేరెంట్స్ అంటే ఎలా ఉండాలి కదా. కొంచెం జోష్గా ఒకసారి, ఎంత చక్కగా బ్యూటిఫుల్గా పర్ఫార్మెన్స్ చేశారు వాళ్ళు. ఒక్కసారి జోష్గా చప్పట్లు ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ. అలాగే మా జబర్దస్త్ రాకింగ్ స్టార్స్ నూకరాజు అండ్ ఇమాన్యుయల్ చేతుల మీదుగా వీరందరికి ఇచ్చిరు సత్కారం. రాకింగ్ స్టార్స్ అంటే రాకూడదనే. రాకింగ్ స్టార్స్ వీల్ ఇన్ఛార్జ్ శ్రావణి మేడం అండ్ కొరియోగ్రాఫర్ లడ్డు మాస్టర్. ఐగిరి నందిని నందితమోదిని విశ్వవినోదిని నందినుతే గిరివర వింధ్య శిరోధిని వాసిని విష్ణు విలాసిని జిష్ణునుతే భగవతి హేషితి కంఠ కుటుంబిని భూరి కుటుంబిని భూరి కృతే జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే. సురవరవర్షిణి దుర్ధరదర్శిణి దుర్ముఖవర్షిణి హర్షరతే త్రిభువన పోషిణి శంకర దోషిణి కల్మషమోచని ఘోరరతే ధనుజని రోషిణి దుర్మద శోషిణి దుఃఖ నివారిణి సింధుసుతే జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే.
ప్లీజ్. ఇంత హార్డ్ వర్క్ చేశారు. లడ్డు మాస్టర్ గారు ఎక్కడ ఉన్నారు? మధ్యలోనే ఉన్నారు. ఉన్నారా? సూపర్. లడ్డు మాస్టర్ చిరు సత్కారంతో అభినందిస్తున్నారు. లడ్డు మాస్టర్ నిజంగా చాలా హార్డ్ వర్క్ చేశారు. Yes, సూపర్. మాస్టర్. ఫస్ట్ డేర్ చేశారని చెప్పి ఒప్పుకోవాలి. Yes, మాస్టర్ కూడా స్టూడెంట్స్ తో ఫైర్ తో 5 డేస్ లో, ఓ మై గాడ్, 5 డేస్ లో మంటతో ఫైర్ తో ఓన్లీ 1 డే ప్రాక్టీస్ చేశారంట. ఈయన గట్స్ కి అలాగే కరెస్పాండెంట్ గట్స్ కి మెచ్చుకోవాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళు డేర్ చేశారు, అలాగే పేరెంట్స్ కూడా సపోర్ట్ చేశారు కాబట్టి ఇంత బ్యూటిఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్ మీ ముందుకు వచ్చింది. మరి ఏమనుకుంటున్నావు? నలంద అంటే ఫైర్ అనుకుంటివా? వైల్డ్ ఫైర్. yes గట్టిగా చప్పట్లే లడ్డు మాస్టర్ కి. చప్పట్లే ప్లీజ్. పైన పెట్టాడు కదా, నేను అట్టుకెళ్ళి గడ్డి కొంపల్లో పెట్టా, అది అంటుకుంది తప్పని చేయడానికి ఇచ్చేసినటువంటి మా జబర్దస్త్ స్టార్స్ వదిలే కానీ ఇమాన్యుయల్ వచ్చేస్తున్నారు మిమ్మల్ని అందరినీ నవ్వించడానికి. ఒక్కసారి గట్టిగా చప్పట్లు ప్లీజ్. మీరు చెప్పాల్సిన అవసరం ఎవరు చప్పట్లు కొట్టబోయి నాకు కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు డైరెక్ట్ చేతపడాలి. ఇప్పుడు చెప్తున్నప్పుడు చిన్న చిన్న డిస్టర్బెన్సెస్ అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి. ఆ డిస్టర్బెన్సెస్ స్కిట్గా ఒక రూపంలో మీ ముందుకు తీసుకురాబోతున్నాము. మరి ఈరోజు మీ నలంద స్కూల్ గురించి మాట్లాడడానికి తమిళనాడు నుంచి సెలబ్రిటీ గారు రాబోతున్నారు. దయచేసి ఎవరు కూడా డిస్టర్బ్ చేయొద్దు. మరి ఆ సెలబ్రిటీ గారికి పిన్ను పడిన శబ్దం కూడా వినిపించకూడదు. సో మరి సెలబ్రిటీ గారిని పిలిచేద్దాం. ప్లీజ్ వెల్కమ్ తమిళనాడు సెలబ్రిటీ గారు. సార్ ఎక్కడున్నా రావాలి సార్. సెలబ్రిటీ గారు సార్ మీరు త్వరగా వస్తే. మరి ఎక్కడున్నా సరే ఇక్కడే ఉన్నాను రా సార్. మీరు తమిళనాడు వనక్కం. వణుకుతాం ఇంత పబ్లిక్ లో బెటర్ వనక్ ఏం చేస్తుందా సార్. మీరు వచ్చేటప్పుడు హెలికాప్టర్ లో వచ్చారా? నీకెలా తెలుసు? మొత్తం కొట్టేస్తాను. పోరా. పోతా సార్. చెప్పావా మన గురించి? చెప్పాను సార్. ఒక సన్నాస మంచోడు వస్తాడని చెప్పాను సార్. ఓకే ప్లీజ్ ఎవరు దయచేసి నా స్పీచ్ కట్ రావద్దు. చిచ్చి వెళ్ళిపోతారు సార్. వాళ్ళు మిమ్మల్ని చూస్తే వాళ్ళు ఎలా అడ్డొస్తారు సార్. ఓకే సో మీ నలంద గురించి చెప్పడానికి చెప్పండి నన్ను తమిళనాడు నుంచి పిలిపించారు కాబట్టి తెలుసు. తర్వాత చెప్పండి సార్. ఎస్ మన నలంద గురించి మాట్లాడే ముందు, మన పిల్లల గురించి అండ్ మీ పేరెంట్స్ గురించి మాట్లాడే ముందు మా తాతగారి గురించి మీకు 2 మాటలు చెప్పాలండి. ఎందుకంటే అప్పట్లో మా తాతగారు కూడా 1995లో ఇలాగే స్కూల్ పెట్టి చాలా మంది పిల్లల్ని చదివించాలి అని అనుకున్నారు. సో అలా అనుకునే క్రమంలోనే మన నలంద మన స్కూల్ గురించి చెప్పాలి అంటే మా తాతగారి గురించి చెప్పాలి కాబట్టి 1995లో మా తాతగారు 19 ఇట్రా కింద కూర్చో. పైకిలే. ఏం మాట్లాడుతున్నావు రా? సెలబ్రిటీ నేను. మీరెందుకు సార్ అటు ఇటు తిరుగుతున్నారు? మరి ఆడెవడో పిల్లోడు కెమెరాకి అడ్డంగా ఉన్నాడు సార్. కెమెరా కట్టం కొంత ఫ్యాన్ కెమెరా కనిపిస్తుంది. తప్పగా తమిళనాడు సెలబ్రిటీ గారు వస్తే చెప్పగడ అనుకుంటున్నావా? పోరా నువ్వు ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి పోరా. బొచ్చు సందులు ఉందాడా? పోరా ఇక్కడ నుంచి సార్. సార్ మీరు చిరాకు పడుతుంటే ఓకే మా ఊర్లో వదిలేరా పొద్దున్న తిరిగే పందిలా ఉన్నారు సార్. అమ్మ పోరా ఇక్కడ. ఒక్కసారి రండి. ముందుకు పెట్టండి. పోరా ఇక్కడ నుంచి. అవి కూడా పోతే తెలుస్తుంది. ఓకే పెద్ద వాళ్ళు స్పీచ్లు ఇచ్చేటప్పుడు ఇలాంటివన్నీ కామన్. సో ఇవన్నీ పట్టించుకుంటే మనం ఈ స్టేజ్కి రాలేం కాబట్టి ఫస్ట్ మన నలంద స్టూడెంట్స్ గురించి మాట్లాడాలి. వాళ్ళకంటే ముందు మా తాతగారి గొప్పతనం మీ అందరికి చెప్పాలండి. ఎందుకంటే చాలా ఇన్స్పిరేషనల్ జర్నీ మా తాతగారిది. సో 1995లో మా తాతగారు సిగ్గు లేదు. మనిషివా పశువా? కడుపుకి అన్నం తిన్నా గడి తిన్నా గాడిది. సిగ్గుందారా నీకు కొంచెమైనా? ఏమైందిరా? సార్ ఇంత మంచి ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుందా? జరుగుతుంది. ఇంతమంది పేరెంట్స్ వచ్చారు. వాడు ఎవడో చూడండి సార్ కారు రోడ్డు గడ్డంగా పెట్టాడు. ఎవరయ్యా కారు రోడ్డు? ఎట్టండి సార్. తీవయ్యా కారు. సిగ్గు లేదు. సన్నాసి అరగుండోడా.
కాదురా వాడికి అరగుండు. తిట్టండి సార్, మూలపడి ఉంటది. అరగుండోడా వైట్ టీ షర్ట్ ఎత్తే సరిపోతుంది ఉడి. తిట్టండి సార్, ఏదో మూలపడి ఉంటది. తీరా కారు ఉందా చెప్పండి సార్. వైట్ ఉడి నీకన్నా సెట్ అయిందారా? అది ఎందుకులేరా చెప్పా. వైట్ హుడీ నీకేమైనా సెట్ అయిందారా? నిన్నేరా రే, నిన్నే. నిన్నే తీరా కారు. ఆ కారు నెంబర్ ఎంత? 0000. అరే ఇప్పుడు నా కారు రా మీద. ఒరే ఇప్పుడు వరకు నా కారు నన్నే సారీ పోరా ఇక్కడ నుంచి. రే నువ్వు స్టేజ్ మీద కనపడితే చంపేస్తా పో. పోరా ప్లీజ్ దయచేసి ఇంకా అతను బయట. అమ్మ యాంకర్ అతను బయటకి గింటేసి అమ్మ. ఆవిడెవరు ఆదివాసి తెలుసా? ఓకే దయచేసి ఎవరు డిస్టర్బ్ చేయొద్దు ప్లీజ్. రెండు మాటలు మాట్లాడాలి, ఎందుకంటే తమిళనాడు నుంచి వచ్చాను మన 21st ఇయర్ యాన్యువల్ డే సందర్భంగా. సో మన స్టూడెంట్స్ గురించి మాట్లాడే ముందు నిజంగా మా తాతగారి గొప్పతనం మీ అందరికి తెలియాలి. అలాంటి వాళ్ళు ఎందుకంటే అలాంటి వాళ్ళ గురించి తెలిస్తేనే మనం చాలా ముందుకెళ్తాం. అది ఇక్కడ ఫ్యాకల్టీలో నాకు నచ్చేది ఇదేనండి. ఒక సెలబ్రిటీ వచ్చాడు, మరి దాహం వేస్తుందా లేదని కనుక్కు. సూపర్ అమ్మ, నైస్ రా నాన్న, అలాగే ఉండు. అయ్యా రే ఎవర్రా అయ్యా మీరు? కొంచెం పట్టబడి ఉంది కదా సార్. క్యాటరింగ్ కూడా అనుకుంది సార్. క్యాటరింగ్ కూడా కాదు, తమిళనాడు సెలబ్రిటీ గారు. జుట్టు లేకపోతే క్యాటరింగ్ కూడా అనుకుంటావా? ఆ పొట్ట ఎవడకుండదు. ఆవేం అనట్లేదు, అన్ని నువ్వే అంటే ఎట్ట సార్? సిగ్గులేదు అనుకున్నా. పోరా నువ్వు ఇక్కడ నుంచి, పోరా ఇక్కడ నుంచి పోబే. సార్ మీరు చిరాకు పడుతుంటే ఓకే మా నలంద స్కూల్ వెనకాల చెత్త ఎత్తుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు సార్. సారీ సార్. తమ్ముడు కొంచెం దయచేసి కెమెరా పైకి పెట్టినా, నా మొహం ఏడుంది. సార్ మొహం పైన ఉంటే కెమెరా ఏడ పెడతారు? నీకు ఎందుకు నేను చెప్పుకుంటాను కదా. చెప్పండి సార్. ఓకే ఇలాంటి డిస్టర్బెన్స్లు కామనే, నాకు అవన్నీ తెలుసు. ఇలాంటివన్నీ పడే ఇక్కడ వరకు వచ్చాం కాబట్టి మన నలంద స్కూల్ గురించి చెప్పాలి, చెప్తాను. అది చెప్పే ముందు మా తాతగారి నుంచి 2 మాటలు కదండి, లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్గా ఒకటే ఒక మాట చెప్తాను. 1995లో మా తాతగారు 1995లో హలో మైక్ తెచ్చు నువ్వు మైక్ లేకుండా వస్తావు స్టేజ్ మీదకి. హలో 1900 ఎవరా నువ్వు? అమ్మ నాన్న తప్పిపోయారు. చిన్నపిల్లడా? ఏమండి ఇంత పెద్ద ఫంక్షన్ లో చిన్నపిల్లడు తప్పిపోయాడంట. వీళ్ళ ఆగురా నాన్న, వీళ్ళ అమ్మ నాన్న ఎక్కడున్నా పైకి రావాలి. అమ్మ పేరు ఏంటి నాన్న? అమ్మ కాదు నాన్న, అమ్మని ఇంట్లో ఏమని పిలుస్తావు? మమ్మీ. రే మీ అమ్మనే మీ నాన్న ఏమని పిలుస్తాడరా? రే ఓకే చిన్నపిల్లడు తప్పిపోయాడమ్మా. ఎవరు వీళ్ళ అమ్మ నాన్న ఎక్కడున్నా పైకి రావాలి. నాన్న పేరు ఏంటమ్మా? నాన్న. అది కాదురా, నాన్న ఇంట్లో ఏమని పిలుస్తావు? ఎర్రి పప్ప. ఎలా కనపడుతున్నారా నీ కంటికి? అమ్మ దయచేసి పోరా నుంచి. ఎవరు నీకు కూడా నా జుట్టుతోలే. మా తల్లి నీ కొడుకేనమ్మా, తీసుకెళ్ళండి. ఈ కొడుకే చెప్పారు. పో మీ అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళు. అమ్మ పిల్లని అలా వదిలేస్తారా స్టేజ్ మీద? చిచ్చి ఓకే కూల్ రా నాన్న. మీరందరూ డ్యాన్స్ ప్రాక్టీస్లో మంచిగా ఉన్నారు, మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టను. సో లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్గా మా తాతగారి గురించి ఒక్కటే ఒక మాట చెప్తానండి, తర్వాత పిల్లల గురించి చెప్తాను. స్కూల్కి వచ్చి ఐ లవ్ యూ అంటే ఎందుకు అడుగుతున్నావు రా? నువ్వే కదా అనిపిస్తున్నావు. మా ఇది జాతర కాదు, యాన్యువల్ డే. పో ఇక్కడ నుంచి పో. 200 మంది ముందు చెత్తే చాలు అన్నాడు. నేను 2000 మంది ముందు చెప్తున్నాను. కన్నయ్య వింటున్నావా? వింటున్నాడు. ఐ లవ్ యు కన్నయ్య. నువ్వు రాకపోతే పట్టోడు మీద ఒట్టే. అవును కన్నయ్య. నువ్వు కనుక రాకపోతే ఇదిగో ఇక్కడ అందరూ చిన్నపిల్లలు నీ కన్నయ్య లేడు. పో మా ఇక్కడ నుంచి పో. అంతే పో. కన్నయ్య వస్తాడంట. తీసుకెళ్ళరా. ఏమండి సారీ సార్, మీరు ఇబ్బంది పడుతున్నట్టు నాకు అర్థమవుతుంది. లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్గా మా తాతగారి గురించి ఒకే ఒక మాట చెప్తానండి. 1995లో మా తాతగారు మీ ఎవర్రా నువ్వు?
చూడు చిన్నప్పుడు నాకు అమ్మ గోరు ముద్ద ఇష్టం, కాస్తేది గాక బామ్మ గోరింటాకు ఇష్టం. పళ్ళోకెళ్ళే వేళ రెండు చెళ్ళు అంటే ఇష్టం, బయటేసి నాక ముగ్గులేయడం ఇష్టం. కొత్త బత్తాయ ముక్కంటే ఇష్టం, పక్క ఇంటి పూల ముక్కంటే ఇష్టం, అంతకంటే నేను అంటే నాకు ఇష్టం. కానీ ఇప్పుడు నాకు ఒకటే ఇష్టం, అది నా కోసం నువ్వు పడే కష్టం. తెల్లారంగానే వెచ్చనైన కాఫీ ఇష్టం, ఉల్లాసం పెంచే స్వచ్ఛమైన సుఫీ ఇష్టం. అద్దం ముందర నాకు అందమద్దడం ఇష్టం, నా అందం చూసి లోకం ఆహా ఓహో అంటే ఇష్టం. గొడుగులేని వేళ వానంటే ఇష్టం, వెలుగులేని వేళ తారలు ఇష్టం, నిద్రరాని వేళ జోలపాట ఇష్టం. కానీ ఇప్పుడు నాకు ఒకటే ఇష్టం, అది నా కోసం నువ్వు పడే కష్టం. చినుకు చినుకు అందెలతో చిటపట చిరు సవ్వడితో నీలి మబ్బు కురుల ముడిని జార విడిచి ఒళ్ళు మరిచి వానజాడ ఆడింది వయ్యారంగా, నీళ్ల పూలు జల్లింది సింగారంగా. చినుకు చినుకు అందెలతో చిటపట చిరు సవ్వడితో నీలి మబ్బు కురుల ముడిని చార విడిచి ఒళ్ళు మరిచి వాన జాడ ఆడింది వయ్యారంగా, నీళ్ళ పూలు జల్లింది సింగారంగా.
పెద్దలకు, మా మిత్రులకు మరియు మా లెజెండ్ కరస్పాండెంట్స్, మా హంస ప్రైవేట్ స్కూల్ కరస్పాండెంట్స్కి మన నలంద స్కూల్ తరపున అందరికీ ధన్యవాదాలు సార్. సో ఈ స్టేజ్ పైన మా కరస్పాండెంట్స్ని ఆర్మూర్ కరస్పాండెంట్ ప్రైవేట్ స్కూల్ కరస్పాండెంట్ పిలిచే ముందు నా యొక్క అనుభవాన్ని షేర్ చేసుకుంటా సార్ స్టేజ్ పైన. సో ఒక 10 minutes టైం ఇవ్వాలి అందరు పేరెంట్స్, దయచేసి ఒక 10 minutes మాత్రమే టైం ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. మా అబ్బాయి జేఈ మెయిన్స్ అడ్వాన్స్ ఎగ్జామ్ రాయడానికి హైదరాబాద్ తీసుకెళ్ళినప్పుడు శ్రీవాణి బీటెక్ కాలేజీలో ఎగ్జామ్ రాశాడు. అప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడికి డిఫరెంట్ పేరెంట్స్ అందరూ వచ్చారు. అక్కడికి బైన్సా పేరెంట్స్ కానీ, బోధన్ పేరెంట్స్, కొందరు భీమ్గాల్ వాళ్ళు, కొందరు కార్పొరేట్ స్కూల్లో పనిచేసే టీచర్స్ కూడా అక్కడికి వచ్చారు. సో అంతగా డిస్కషన్ నడుస్తుంది అన్నట్లు, మీ అబ్బాయి ఎక్కడ అయిందో, మీ అబ్బాయి ఎక్కడ అయిందంటే ఇట్లా నలంద స్కూల్ అని చెప్పాను. బట్ నలంద స్కూల్ కరస్పాండెంట్ చెప్పలేదు, నలంద స్కూల్ అని చెప్పుకున్నాను. సో వాళ్ళు కూడా కొందరు బోధన అని చెప్పుకున్నారు, కొందరు బైన్సా అని చెప్పుకున్నారు, కొందరు కరీంనగర్ పేరెంట్స్ కూడా అక్కడికి రావడం జరిగింది, అక్కడ అని చెప్పుకున్నారు. సో అక్కడ ఒక పేరెంట్ ఒక క్వశ్చన్ వేశాడు, సార్ మీ ఆర్మూర్కి ఏంది కార్పొరేట్ స్కూల్ బాగా వస్తున్నాయి ఈ మధ్య, చాలా వరకు 6-7 స్కూల్స్ వచ్చాయి, నారాయణ, శ్రీ చైతన్య, కృష్ణవేణి, బ్రిలియంట్, ఆల్ ఫోర్స్ లైక్ ఆల్ ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ స్కూల్స్ వస్తున్నాయి ఏంటి సార్ అని అడుగుతుంటే అక్కడ కార్పొరేట్లో పనిచేసే ఒక వ్యక్తి చెప్తున్నాడు, ఒక కార్పొరేట్ స్కూలు ఎక్కడికైనా రావాలంటే వాళ్ళ గ్రౌండ్ వర్క్ ఏ విధంగా ఉంటాయంటే, ఫస్ట్ థింగ్ టీచర్స్, అక్కడ డెడికేటెడ్ టీచర్స్ ఉన్నారా లేరా, అకాడమిక్స్ ఫాలో అయ్యే టీచర్స్ ఉన్నారా లేరా, స్పెషల్గా హార్డ్ వర్క్ చేసే టీచర్స్ ఉన్నారా లేరా అని చూస్తారట. నెక్స్ట్ థింగ్ పేరెంట్స్, ఫైనాన్షియల్గా బాగున్న పేరెంట్స్ ఉన్నారా లేదా చుట్టుపక్కల కానీ, అక్కడ ఆర్మూర్ ఎక్కడైనా కానీ ఎక్కడైనా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలనుకుంటే. థర్డ్ థింగ్ పిల్లలు, ఆ పిల్లలందరూ ఎందుకంటే 10th తర్వాత ఇంటర్మీడియట్కి వెళ్ళేది హైదరాబాద్ స్కూల్స్కే, కాలేజ్కి వెళ్తుంటారు పిల్లలందరూ. ఆల్మోస్ట్ 80% 90% పిల్లలందరూ హైదరాబాద్కి వెళ్తుంటారు కార్పొరేట్ కాలేజీలో జాయిన్ కావడానికి. సో వీళ్ళంతా ఒక ఎత్తు అయితే ఆ స్కూల్స్ని రన్ చేసే కరస్పాండెంట్స్, ఒక అకాడమిక్స్ 24/7 హార్డ్ వర్క్ చేసే కరస్పాండెంట్స్, వాళ్ళ యొక్క మెంటల్గా ఎప్పుడు ఇది ఒక పిల్లాన్ని అంటే ఒక స్టూడెంట్ లాగా చూడకుండా సొంత అబ్బాయిలాగా చూసే కరస్పాండెంట్స్, మళ్ళీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వాళ్ళు మెయింటైన్ చేసే అకాడమిక్స్, కార్పొరేట్ అకాడమిక్స్ అండ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఉన్న బడ్జెట్ స్కూల్ అకాడమిక్స్ అన్ని టాలీ చేసుకున్న తర్వాతనే ఆ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే ఏదైనా కార్పొరేట్ స్కూల్ రావాలంటే ఇవన్నీ చూసుకున్న తర్వాతనే గ్రౌండ్ వర్క్ చేసిన తర్వాతనే అక్కడికి ఆ స్కూల్స్ వస్తాయట. అప్పుడు అనిపించింది అంటే కార్పొరేట్ స్కూల్కి మా స్కూల్స్కి ఏం తేడా లేదు, ఒక పేరెంట్స్ తప్ప మా తేడా ఏం లేదు. సేమ్ ఎడ్యుకేషన్, సేమ్ అకాడమిక్స్, ఎవ్రీథింగ్ సేమ్. ఇంగ్లీష్ పరంగా కానీ, నాలెడ్జ్ పరంగా కానీ, సైన్స్, మ్యాథ్స్ ఎవ్రీథింగ్ పరంగా కానీ కార్పొరేట్ స్కూల్కు తీసుకోలేని స్కూల్స్ మా బడ్జెట్ స్కూల్. అలాంటి స్కూల్ రన్ చేస్తున్నటువంటి మా లెజెండ్ కరస్పాండెంట్స్ మా ముందుకు కూర్చున్నారు. ఇవాళ మా పిల్లల్ని బ్లెస్సింగ్ దానికి వచ్చారు. అలాంటి కరస్పాండెంట్స్, ఆర్మూర్ ప్రైవేట్ స్కూల్ కరస్పాండెంట్స్ మరొకసారి మా నలంద స్కూల్ తరపున మాకు కృతజ్ఞతలు సార్. మా తరపున ఒకసారి మీరు ఒకసారి అందరూ ఆల్ కరస్పాండెంట్స్ స్టేజ్ రావాలని కోరుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మా హంసా ప్రెసిడెంట్ వరచంద్ర మల్లయ్య సార్ గారు ఈరోజు రాలేదు, మా సెక్రటరీ ఆర్మూర్ సెక్రటరీ ప్రవీణ్ సార్ గారు అండ్ ట్రెజరర్ స్కాలర్స్ వేణు సారు. ఇక ఇంకో చెప్పాలంటే మా ఆర్మూర్ అన్ని స్కూల్స్కి మేము ఇప్పుడు చెప్పుకుంటుంటాం త్రిమూర్తులు అని చెప్పేసి, పెద్దన్నలు అని చెప్పుకుంటాము. మా కాంతి గణరెడ్డి సార్ గారు అండ్ మానస గణేష్ సార్ గారు, శ్రీవాస సుందర్ సార్ గారు, సుందర్ సార్ రాలేదు, అండ్ నెక్స్ట్ జల్లిగిరి ప్రకాష్ అన్న గారు, నెక్స్ట్ శ్రీ హై స్కూల్ మల్లేష్ అన్న గారు అండ్ కలిగోడ్ సిద్ధార్థ గంగారెడ్డి సార్ గారిని సాధారణంగా మన టీచర్స్ మరియు రత్నాకర్ సార్ గారు ప్లీజ్ క్లాప్స్. ఇంకా చెప్పగానా కొంచెం జోష్గా. సో మరి వీరికి ఆర్ కరెస్పాండెంట్ ప్రసాద్ సార్ చేతుల మీదుగా వెల్కమ్ బొకే. నేను ఫస్ట్ టైం చూసి నలందాకి మాత్రమే సాధ్యం. శుభం.
ప్రదీప్ అన్న గారిని ఒకసారి స్టేజ్ మీద రావాల్సిన కోరుకుంటున్నాను. ప్లీజ్ అన్న, కమాండ్ స్టేజ్.